공수부대 294명을 투입하여 a rigged election, 선관위를 진입했습니다. and they have sent 진입한 시간을 보십시오. agents into the 대통령의 계엄령 선언이 끝난 직후 NEC building. 2분 후에 It was 2 minutes 2분 after 후에 선관위에 he 쳐들어갔습니다. declared the martial law that the agents were dispatched there. 이미 작전 계획을 다 세웠다는 But they 뜻이죠. already set the strategy beforehand. 자, 그러나 But 별로 들고 나온 건 없어요. the thing is, they did not 그런데 이미 작년에 garner much results out of this. 국정원이 저 선관위를 해킹을 했습니다. But already last year, 실제로 뚫리나 안 뚫리나 시험해 보자. the NIS tried to hack the NEC 7번을 해킹을 to 했는데 verify if 북한이 한 게 they 아닙니다. were susceptible to 우리나라 hacking or not. 국정원이 한 거야. And they did the 7 근데 6번이 뚫렸어요. But it was 6 different times that they 한 were 번이 방어가 됐습니다. hacked. 그때 이미 벌써 국정원은 And already then, 짝 빨아 나온 겁니다. 짝 빨아. NIS knew all of the NEC secrets. 모든 포렌식이 이미 And they 끝났습니다. already completed the forensic. 그러니까 윤석열 대통령이 배짱을 가지고 And that is why President Yoon came confident. 계엄령을 선포한 것입니다. And that is why he declared martial law on this foundation. 존경하는 국민 여러분, To the respected citizens, 특별히 우리와 반대하는 주사파 여러분, the true ideologists who are against us, 대딸들 여러분, and to the followers of Lee Jae-myung, 종북 여러분, and to the North Korean sympathizers. 이제 내가 다 용서해 줄 테니 Now I forgive all of you. 다음 주에는 광화문으로 다 나오시기를 바라고, By next week, you must all jump out 특별히 the 지금 streets of 북한에서 Gwanghwamun, 파송된 15만 명의 간첩들, especially the 150,000 당신들도 대한민국이 없으면 dispatched to South Korea. For you, 간첩질을 못해요. if you do not have South Korea, you 그러니까 cannot work as a spy. 간첩들까지도 다 나오기를 바랍니다. That is why even the spies must all come out to the 그리하여 streets. 우리가 북한으로 밀고 들어가서 And thus we will infiltrate North Korea 한번에 ourselves 자유통일을 이루어내야 되는 and 것입니다. achieve free unification at once. 존경하는 윤석열 대통령님, To respected President Yoon Suk-yeol, 이번에 대신 때린 단체 알죠? you know all the organizations who have 저 betrayed you at this moment, 국회의원들 and the lawmakers in the 이제는 국회의원 전체를 National Assembly, 300명 전체를 다 해임할 수 있는 권세를 and now 대통령님에게 옮겨드리겠습니다. value the authority to fire all 300 lawmakers in our National Assembly. 그 다음에 두 번째로 And secondly, 세상에 윤석열 대통령이 임명한 and it is those who were 검사장들이 nominated by Yoon Suk-yeol, 반란을 일으켰어요. and 반란을. these prosecutors 사람이 그러면 되겠습니까? has led a rebellion and a 아니, riot. 작년에 임명했는데, That is unacceptable. 작년이 아니지 올해 They were 임명했는데 delegated by Yoon 그 himself, 검사들이 반란을 일으켰어요. but those judges, 당신들 정치 생명 끝났습니다. they are rebelling against Yoon Suk-yeol, and your 나는 political life has come to 개인적으로 an end. And me personally, 특별히 한동훈 계열의 검찰들이 especially the prosecutors in the 아무 of 죄도 Hanwoo, 없는 나를 they have 계속 구속하려고 나한테 접근하는 것을 내가 느꼈습니다. continuously tried to imprison me. 내가 구속될 만한 죄를 진 적이 있나요? And do you think I'm guilty of any crime 있습니까? that is worthy of imprisonment? 그럼에도 계속 조사받으러 오라고. But still, they kept on asking me 그러나 to visit throughout. 윤석열 대통령님, However, President Yoon Suk-yeol, 나는 대통령님에게 돈 달라 손 적도 없고 I never asked you for any money, 뭐 만나 주지도 않고, compensation, or a meeting. 윤석열 대통령께서 우리의 소원이 있습니다. But I only have one 이번에 반란자들 싹 처단해 주시기를 바랍니다. eradicate everyone who rebelled against you. 동의하십니까? You agree with this? 동의하십니까? You agree with this? 대통령께서 만약에 못하시면 And if the president cannot do this, 국민혁명 정부가 해내겠습니다. then the Citizens Revolutionary Admin will enact on this. 대통령님 겁먹지 마시고 And to President Yoon, do 우리 not be 광화문을 afraid 믿으시고 and trust us. 이미 국민혁명은 완성이 되었으므로 And already the national revolution has 오늘 been 이 자리에 모인 completed. 숫자가 And look at the number. 2019년 10월 3일보다가 저 뒤에 있는 세종 대왕 바로 동상 밑에, It goes all the way to 그 다음에 또 이순신, the statues over there 그 다음에 behind, 또 세종문화회관, and all the way 그 to 앞에 모인 the city hall. 숫자가 여기보다 더 많이 모였습니다. 지금. We have far surpassed any number that we have gathered 근데 previously. 아직도 경찰들이 정신을 못 차리고 But still the policemen, they 지금 are. 종로에서 서대문으로 가는 이 차들을 지금 통행을 시키고 있어요. Turning a blind eye.
정신 나갔어요. is stopping people from 그러면 안 되죠. participating in this rally. That is 이제 우리는 so now. 정말로 이제 마무리하기 위해서 In order to complete this 다음 revolution, 주에 이 집회를 다시 한번 하려고 하는데 we're going to hold this rally 다음 once again next 주에는 week. 여기 보다가 오늘 보다가 배 이상 모여야 됩니다. And next week we must gather even more people than today. 그러면 여러분들의 이름을 Then your name 혁명 정부에 넣어 will 드리겠습니다. be listed within our revolutionary admin. 이제 우리는 이겼고 And now we have won. 자유통일은 완성된 것과 마찬가지입니다. And it is almost same as 그리고 미국에 있는 트럼프 대통령님, completing free unification. And two, 제가 트럼프 대통령을 얼마나 좋아했던지, President Donald Trump, do you know how much 트럼프 I like 대통령께서 처음으로 대통령 선거에 나섰을 때에 that when you are first running as a 저는 candidate, 감각의 천재입니다. because I'm a genius regarding sense, 성령이 나를 움직이고 the 있습니다. Holy Spirit is moving. 그래서 트럼프 대통령의 자서전을 That is why 제가 번역을 했어요. I translated Donald 앞에 Trump's 표지는 똑같은데 autobiography. 트럼프 대통령의 로널드 트럼프 So it is 이 책을 this book that you see 한국말로 here 번역을 했습니다. that we translate 번역을 해서 미국에 있는 300만 교포들에게 다 뿌렸습니다. and we spread it across all 3 트럼프를 million 찍으라고. Koreans overseas 그리고 in 이 America. 책을 트럼프 대통령에게 붙였습니다. They could vote for President Trump. 그래서 트럼프 대통령 비서 And 쪽에서 we sent it to him as well. 감사하다고 연락이 So 왔습니다. the Secretary of Donald Trump gave me a message saying 그뿐 that 아니라 not only that, but 이번에 트럼프 대통령 취임식 1월 20일 날 it is on January 20th. 민간인으로 최초로 정강훈 목사와 우리 집사람을 I'm the 초대했습니다. first civic official to be invited to his inauguration event. 이 일은 고세진 박사님이 해내셨는데 And this is all done through 고세진 the 박사님 어디 Edward 갔어요? Dr. 있으면 Seji. 빨리빨리 올라와 봐요. 자, 나는 영어가 좀 서툴어서 And because I lack 고세진 my 박사님이 다 understanding, 해내셨는데 it is all done through 이번에 Dr. Seji. 나는 그냥 대통령 취임식에 참석하는 걸로 만족하지 않습니다. And I'm not only 단 satisfied by 30분이라도 회담하면 해야죠 나하고. inauguration. I must have a meeting with him for at least 30 minutes. 나는 미국의 대통령 선거까지도 내가 개입을 하고 있어요. That 개입. I even influence the 앞으로 election of America. 절대로 대한민국 안에는 Within South Korea, 우파 대통령만 당선되지 we're going to only elect 절대로 좌파는 될 수가 없습니다. and have a right-wing president. We will never have 이것은 a left 광화문이 again. 바로 증거하는 것입니다. Because this is what Kwangwon proves to be true. 오세훈 시장님 And two, Seoul Mayor, 정신 you 바짝 차리시고 must wake up. 왔다 갔다 하지 마시고 And you must now go back and forth. 윤석열 대통령 계엄령을 찬성한다 했다 또 반대한다 See 했다. that you agree to 왔다 martial law and 갔다. you go against 그리고 it. 왜 오세훈 시장이 You 정신이 continuously go back and forth. 나간다면은 And why is Seoul 아니 이 집회 장소를 crazy? 세종문화회관 앞에 Because 이순신 세종대왕 whether it's 거기다 빌려 주시면 the two statues, 이 그림이 세계적 그림이 나올 텐데 if you lend us that 지금 pieces as well, 현재 여기 모인 사람들이 지금 서울역까지 뻗었습니다. we'll have a 서울역까지. phenomenal scene. But we see 그러나 영상이 지금 안 a 잡혀요. restriction. 오세훈 시장님, 내 용서해 줄 테니까 And two, Mayor Oh Se-hoon, 다음 주에는 I forgive. 반드시 So next week, 경복궁까지 다 허가해 주시기를 you 바랍니다. must allow us to extend further. 절대로 대통령 될 수 없어요. You can never become president 절대로 좌파들과 중도와 연합해서는 될 수가 없습니다. by unifying with those in the middle 앞으로도 and 다음 the left. 대통령도 광화문이 만들 것입니다. Even our next president, it will be created through Kwangwon. 동의하십니까? We agree to this. 동의하십니까? We agree with this. 그래서 이제 우리는 And that is why 대한민국의 주인이 되었습니다. we have become proprietors of South 광화문이 Korea. 주인이 되었습니다. The Kwangwon became proprietors 그래서 of South 다음 Korea. 주에 다시 한번 이 집회를 So 하는데 we're going to hold this rally once again 목사님 추운데 또 next 한다고요? week. Pastors too cold. Why are we going to hold 아니 another 확실히 rally? 도장을 찍어버려야지. But we must put an end to all of 내야지. it. We must put an end to it. 지금 잠시 후에 And now 발표가 we're 되겠습니다마는 going to see 지금 국회에서 윤석열 탄핵 법안을 지금 진행하고 a 있습니다. declaration very soon regarding 잠시 후에 그 결과가 President Yoon. 이제 나올 것 같은데 And now we're going to see the result. 탄핵이 되든 안 되든 But whether if he gets impeached or not, 이들은 이미 탄불 꺼졌어. they already died down.
다음 주에 우리가 And next week, 오늘 여기 모인 사람들이 10명씩만 더 데리고 오면 if all the people who are here right now gather 이거는요 탄핵이 되든지 안 되든지 and 관계없이 bring 10 people with them, 대한민국의 주인은 우리고 whether we have impeachment or 그리고 not, 국회의원 the owners of this nation are 이번에 탄핵에 동의하는 108명 But the 108 people 국민의힘 정당 who agreed to the impeachment, 너희들은 이번에 탄핵이 통과되면 and if the 다시는 정치할 생각하지 말고 impeachment bill passes, 집구석으로 돌아가란 말이야. you 집구석으로 must not even 이렇게 도와줬는데도 불구하고 We said that you must vote for 북한이 free 해킹을 해가지고 And even though we are held to 108석밖에 안 됐어요. because of North Korea's 그럼 attack, 이번에 108석 대신 모든 국민의힘 정당의 we 국회의원들이 see only 108 우리 강화문의 혜택을 봤어요 안 봤어요? within the 지금 우리 자유통일당의 당원이 350만 명이야. Right now 350만 we 명. see 3.5 그래서 만들어줬더니 party members within 이 free party. 한동훈이가 계속 선거운동 기간 중에 With such effort, we have 대통령한테 대들고 supported you. But then Handong 계속 싸우고 yes intervened in 그렇게 all 하면 this, 돼요? 더불어민주당으로 가기를 바랍니다. pushed out from his seat, and I beg you 아니, rather go to 왜? the DP. 자기한테도 맞지도 않는 단체에 왜 와서 Why do you join an 왜 속여 organization? 먹으려 그래? That is not easy. 절대로 한동훈에게 줄 서지 마세요. You must never line yourself 이미 내가 성향 분석을 해보니까 with Han-dong and when 정민전 I analyze 의원. him, whether it's Chung Min-jung 그 다음에 우리 강훈이 만든 and it is 김재원 최고위원 also Mr. Kim 그 Jong 다음에 인요한은 and Lee Nyo-an, 언제든지 사표낼 준비가 되어 있더라고요. people who are 이제 always 청년들 중에 to 3명 resign. 중에 한 명만 더 동의하면 and if just one 한동훈은 그날부로 끝입니다. he will 가문을 collapse. 알기를 어떻게 보는 And 거야? Han-dong will as well. 뭐라고? What do you think of us? 한동훈이가 비밀 사이트에서 What do you say? 가족 비밀 사이트에서 정강 목사를 욕을 바가지로 했더라고. And there was a 이걸 아이 한동훈 씨 and to Mr. Han-dong, 뭔데 당신이 말이야 what are you two? 비밀 사이트에서 내 욕을 왜 그렇게 바가지로 하냐고. Secret that you have- 그런데 왜 나를 구속시키려고 하고. Your party 잡아 넣으면 대한민국에서 혁명이 일어납니다. 혁명. tried to arrest the revolution. 4.19 혁명은 군인들이 했어요. The April 19 revolution was done by 5.16은 학생들이 the 했어요. military and the 5.16은 being done by 군인들이 the 했어요. students. 4.19는 학생들이 했어요. The April 19 그러나 being done by 사실은 students and May 혁명은 16 by the military. 그리스 아테네로부터 시작하여 But actually this revolution starts from 혁명은 Athens 시민들이 하는 겁니다. 시민들이. and the revolters of 내가 this nation. 트럼프 대통령 침식에 가서 And I will go 내가 to President 대통령을 Trump's 만나면 inauguration and 트럼프 if I 대통령 meet him, 만나면 반드시 내가 요구할 게 있습니다. There's a point. 대한민국의 건국의 과정입니다. and this is the process of 건국 Korea is 과정을 found. 북한이 But this Korea 이걸 is 딱 found. 덮어놔 버렸어요. North Korea has covered 마치 it up 뭐처럼 just like. 이번에 윤석열 대통령이 계엄령 선포한 원문 아시죠? Do you know the 이것을 actual 모든 종편 President Yoon Suk-yeol's 그 다음에 또 KBS, martial law declaration, MBC, and whether it's SBS KBS, NBC, 대통령이 선언한 계엄 선포문을 이걸 전부 감춰버렸어요. they've all hidden 왜? presidents. 국민들이 알까봐 두려운 Martial law 거야. declaration because they were 이 scared that the 원문 citizens would know 자체를 알아버리면 that if they got to 대한민국 국민들이 반란이 this 일어나니까 information, they're going to revolt 무조건 against 모든 the 언론들이 media. 계엄령은 잘못됐다. So they all said 계엄령은 실패했다. unanimously that the martial law is 이따위로 wrong. 계속 방송했습니다. That is how 현재 대한민국은 풍전등화와 같은 위기 상황에 처해 있습니다. 모든 언론이 윤석열 대통령의 계엄 선포문을 숨기고 있으며 계엄은 무조건 잘못된 것이라고 국민을 속이고 있습니다. 과연 그러할까요? 윤석열 대통령의 계엄령 선포 원문을 들어보십시오. 존경하는 국민 여러분, 저는 대통령으로서 피를 토하는 심정으로 국민 여러분께 호소드립니다. 지금까지 국회는 우리 정부 출범 이후 22건의 정부 관료 탄핵 소추를 발의하였으며 지난 6월 22대 국회 출범 이후에도 10명째 탄핵을 추진 중에 있습니다. 이것은 세계 어느 나라에도 유례가 없을 뿐 아니라 우리나라 건국 이후에 전혀 유례가 없던 상황입니다.
판사를 겁박하고 다수의 검사를 탄핵하는 등 사법 업무를 마비시키고 행안부 장관 탄핵, 방통위원장 탄핵, 감사원장 탄핵, 국방장관 탄핵 시도 등으로 행정부마저 마비시키고 있습니다. 국가 예산 처리도 국가 본질 기능과 마약 범죄 단속, 민생 치안 유지를 위한 모든 주요 예산을 전액 삭감하여 국가 본질 기능을 훼손하고 대한민국을 마약 천국, 민생 치안 공황 상태로 만들었습니다. 민주당은 내년도 예산에서 재해대책 예비비 1조 원, 아이돌봄 지원수당 384억, 청년 일자리, 심해가스전 개발 사업 등 4조 1천억 원을 삭감하였습니다. 심지어 군초급 간부 봉급과 수당 인상, 당직 근무비 인상 등 군 간부 처우 개선비조차 제동을 걸었습니다. 이러한 예산 폭거는 한마디로 대한민국 국가 재정을 농락하는 것입니다. 예산까지도 오로지 정쟁의 수단으로 이용하는 이러한 민주당의 입법 독재는 예산 탄핵까지도 서슴지 않았습니다. 국정은 마비되고 국민들의 한숨은 늘어나고 있습니다. 이는 자유 대한민국의 헌정 질서를 짓밟고 헌법과 법에 의해 세워진 정당한 국가기관을 교란시키는 것으로서 내란을 획책하는 명백한 반국가 행위입니다. 국민의 삶은 안중에도 없고 오로지 탄핵과 특검, 야당 대표의 방탄으로 국정이 마비 상태에 있습니다. 지금 우리 국회는 범죄자 집단의 소굴이 되었고 입법 독재를 통해 국가의 사법 행정 시스템을 마비시키고 자유민주주의 체제의 전복을 기도하고 있습니다. 자유민주주의의 기반이 되어야 할 국회가 자유민주주의 체제를 붕괴시키는 괴물이 된 것입니다. 지금 대한민국은 당장 무너져도 이상하지 않을 정도의 풍전등화의 운명에 처해 있습니다. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. 이는 체제 전복을 노리는 반국가 세력의 준동으로부터 국민의 자유와 안전 그리고 국가 지속 가능성을 보장하며 미래 세대에게 제대로 된 나라를 물려주기 위한 불가피한 조치입니다. 저는 가능한 한 빠른 시간 내에 반국가 세력을 척결하고 국가를 정상화시키겠습니다. 계엄 선포로 인해 자유 대한민국 헌법 가치를 믿고 따라주신 선량한 국민들께 다소의 불편이 있겠습니다마는 이러한 불편을 최소화하는 데 주력할 것입니다. 이와 같은 조치는 자유 대한민국의 영속성을 위해 부득이한 것이며 대한민국이 국제사회에서 책임과 기여를 다한다는 대외 정책 기조에는 아무런 변함이 없습니다. 대통령으로서 국민 여러분께 간곡히 호소드립니다. 저는 오로지 국민 여러분만 믿고 신명을 바쳐 자유 대한민국을 지켜낼 것입니다. 저를 믿어 주십시오. 감사합니다. 이 계엄 선포문은 세 가지 방향을 지목하고 있습니다. 첫째,
반국가 세력을 일시에 처단해야 한다는 것입니다. 이승만 대통령이 건국할 당시 박헌영의 남로당 세력의 잔재가 확대되어 오늘날의 사태를 일으킨 원인이 되었습니다. 박정희 대통령의 5.16 혁명으로 반국가 세력이 제압되어 대한민국은 세계 경제 6위, 군사력 6위로 세계가 부러워하는 나라로 우뚝 성장했습니다. 그러나 이재명을 추종하는 자들로 인해 주한 미군을 철수하고 대한민국을 북한의 연방제로 넘기고 대기업을 해체하려고 하는 최악의 위기를 맞이하게 되었습니다. 둘째, 국방부 장관과 감사원장 등 대통령이 지목한 인사들을 다 탄핵하는 인류 역사상 전례가 없는 사건을 건국 이후에도 없었던 일을 국회가 자행했습니다. 셋째, 예산 편성에 있어서 어린이 돌보미, 경찰 판공비, 군부대 부사관 및 직업군인들의 월급 상승안을 전면 부정하고 0으로 처리한 것입니다. 윤석열 대통령은 검찰 수사와 감사원의 감사 등 어떤 방법으로도 이를 해결할 수 없어 부분적 계엄령을 선포할 수밖에 없었습니다. 존경하는 국민 여러분, 대한민국을 북한에 넘길 수는 없습니다. 이번 토요일 오후 1시 대한민국을 사랑하고 대한민국에서 살기를 원하시는 분들은 광화문 광장으로 몰수히 모여주시기를 간곡히 부탁드립니다. 만약 대한민국을 원치 않는 분들은 차라리 북한으로 가야 할 것입니다. 이제 대한민국은 대한민국을 선택하는 세력과 북한을 선택하는 세력으로 나뉘었습니다. 4.19 혁명은 학생들이, 5.16 혁명은 군인들이 나섰던 것처럼 이제 우리는 광화문 광장에서 시민혁명으로 윤석열 대통령의 계엄령을 완성할 것입니다. 토요일 오후 1시까지 꼭 참석해 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 국민혁명의장 정광훈 드림. 만세! 헌법학자 제1호를 모시겠습니다. 대통령의 계엄 연설이 이게 하자가 있어요? 전혀 없습니다, 목사님. 없어요? 예, 예. 헌법에 문제가 없어요? 네, 계엄령에 비밀 세워나갈까봐 네, 둘이만 작전을 세웠다는 거야. 예, 예. 근데 김용현 국방부 장관을 지금 체포해서 현재 지금 감옥에다 가둬놨거든요. 구속 상태에 있습니다. 자, 지금 국가수사위원회 있죠? 네, 국가수사본부. 국가수사본부요. 국가수사본부 잘 들어. 이미 혁명은 끝났어. 당신들 빨리 김용현 국방부 장관을 석방하라. 내가 하도 답답하고 기도해도 답답하고 열불나고 복장이 터져서 내가 돈 1억을 내고 조중동에다 광고를 냈어요. 뭐라고? 탄핵 결사 찬성이요 반대요? 모이자 어디로? 그 다음에 이재명의 주제 주한미군 철수, 연방제 통일, 대기업 해체, 요것은요 이재명의 자서전에 딱 나와 있는 내용이야. 내가 지어낸 게 아니고. 그러나 윤석열 대통령의 주장은 뭐냐? 대한민국을 자유통일하겠다는 건데, 자유통일. 그리고 한미일을 강화하겠다 이거야. 강화하겠다. 그리고 G2 국가로 가겠다 이거야. 그러면 이재명의 말이 맞아요? 저 윤석열 대통령의 말이 맞아요? 윤석열 대통령은 이제 정치에 대해서도 천재가 된 거야. 천재가. 동의하십니까? 자, 그런데 윤석열 대통령을 지금 체포한다 그러거든요. 네. 체포? 네, 체포하면 하라 그러지. 경호원들이 그때는 총을 뽑을 거라고. 그러니까 지금 대한민국 검찰, 경찰, 공수처가 네. 서로 자기네들을 드러내기 위해서 경쟁하고 있지만 대통령은 내란죄를 범한 바가 없기 때문에 네. 체포영장 또는 구속의 대상이 되지를 않습니다, 목사님. 확실해요? 확실하죠? 예. 아니 나는 헌법을 잘 몰라서 그런데 책임져요. 헌법적으로 확실해요? 네, 확실합니다. 확실해? 내란죄는 성립하지 않습니다, 목사님. 예. 만세! 내란죄는 성립하지 않는다고 헌법학자 제1호가 지금은 말씀하고 있습니다. 내가 그래서 사회수석을 통하여 우리 헌법학자 제1호 김학성 교수님을 네. 빨리 대통령하고 좀 면담 좀 시켜달라고 사회수석을 통해서 내가 부탁을 했어. 근데 사회수석이 참 내 심부름을 잘 안 들어. 그래서 왜 그러냐 하면은 대통령이 얼마나 불안하겠습니까?
그러니까 교수님을 만나면 편안하게 잠을 잘 수 있죠. 왜? 대통령께서 지금 전광훈 TV를 계속 보시지 않습니까? 아, 내 TV를 그렇습니다. 예. 보고 있다고 생각해요? 그렇습니다, 목사님. 그러면 자유 발언하세요. 자유 발언. 또 없습니다. 잠깐. 탄핵안이 가결되었다고 지금 이렇게 떴습니다. 자, 이거는 무효입니다. 무효. 강화문 혁명이 끝났기 때문에 탄핵안이 가결되었는데 찬성이 204표, 반대가 85표, 기권이 3표로 되어 있습니다. 그러면 이거 한번 해석해 주세요. 204표면 4명이 반란을 때렸다는 얘기네. 그렇습니다, 목사님. 4명이? 예. 누가? 그 이제 국민의힘 정당. 국민의힘 정당에서요. 7명 중에서 12명이죠. 12명. 12명이 반란을 때렸다고? 네. 자, 국민의힘 정당은 해체하라! 해체하라! 이들은 우파 정당이라고 볼 수 없어. 해체하란 말이요. 윤석열 대통령님 위로를 받으세요. 차라리 전화위복이 됐어요. 반드시 우리는 대통령님을 지켜낼 것입니다. 아멘. 헌법재판소도 대통령의 고도의 정치적 결단인 비상계엄 선포 그 자체에 대해서는 사법심사가 되지 않는다는 입장을 보이고 있습니다. 이미 대통령은 어제 그저께 연설에서 차라리 나를 탄핵해 달라. 헌법재판소에서 내가 거기서 결과를 내겠다. 자, 이제 탄핵이 됐으니까 예. 대통령은 직무정지가 되겠죠. 예. 그러면 대통령의 권한은 총리로 넘어가죠. 국무총리가 넘어가는데 예. 그러면 이제 이 대통령의 탄핵을 결정짓는 기관이 헌법재판소죠. 헌법재판소입니다. 헌법재판소인데 최소한 3개월은 걸리겠죠. 3개월 이상은 걸릴 것 같습니다. 예. 그러니까 윤석열 대통령님 3개월 동안 좀 푹 쉬시고 운동이나 좀 열심히 하시고 강화문에게 맡기기를 바랍니다. 목사님 하나만 더 말씀드리면요. 네. 대통령의 직무는 정지됐지만 대통령이 국민을 향해서 할 수 있는 담화문은 언제든지 할 수가 있습니다. 아, 그래요? 직무 정지가 아니기 직무와 무관하기 때문에 그렇다면 대통령은 계속해서 담화문을 통해서 전국에 있는 애국 세력들에게 힘을 주시고 함께 싸우도록 독려해 주시기를 간절히 부탁합니다. 그럴 것도 없어요. 이제는 홀가분해졌으니까 강화문에 연설하러 나오십시오. 아멘. 다음 주에 바로 나오시란 말이에요. 다음 주에 대통령님 여기 현장에 와서 보는 거하고 전혀 달라요. 방송에서 보는 거하고 다음 주에는 우리가 10명 이상을 동원하여 이 자리에 다시 오시기로 여러분 다 동의하시면 두 손 들고 만세. 그러니까 모든 것이 전화위복이야. 전화위복이야. 윤석열 대통령께서 이번에 이 계엄령 선포를 안 해줬으면 대한민국 끝나는 거예요. 보세요. 종북 세력을 처단하기 위하여 이제 더 이상은 선을 넘었다 이거야. 종북 세력이 선을 넘었다 이거야. 오늘 이 지금 탄핵한 결과는 딱 둘 중에 하나입니다. 조금 전에 말씀드린 그대로 윤석열의 주장 자유통일 그리고 또 G2국가 한미일 동맹 이것을 선택하느냐 아니면 이재명의 황정훈 장관님 나오십시오. 이재명의 자서전에 이재명 속에는 꽉 찬 게 뭐냐? 주한미군 철수야. 여러분 주한미군 철수하면 돼요 안 돼요? 그 다음에 연방제 통일이야. 연방제 통일하면 돼요 안 돼요? 그 다음에 대기업 해체야. 대기업 해체하면 돼요 안 돼요? 그러면 오늘 여기에 투표에 참여한 가결한 국회의원들은 다음 주에 우리는 체포해야 됩니다. 체포. 어떻게 이재명을 따르고 이재명의 주한미군 철수. 자,